So dear students, in previous class already we have studied a hero. Basically in this lesson Swami main character, his father also one of the most important characters, and here Swami became a hero. How he became a hero we don't know. And one more thing, unexpectedly he became hero in this lesson. In previous class so we have studied about this. Now how he became hero or how did he become hero ಅನ್ನೋದನ್ನ just we have to resume from this. Here already Swami's father was reading a newspaper. In this newspaper a story has been printed and this was read by his father or Swami's father. That village lad was going on the jungle path. Immediately he faced a tiger. But he did not afraid that immediately he climbed the tree and he stayed off a day on the tree. Later on this path, some people came and killed the tiger. That boy was safe. So here this story was going, how this story was going, our conversation between the Swami and his father. Swami also putting some questions to his father, how it is possible. If it is possible only by the grown-up person, how it is possible? This question asked to his father. Father, now he is going to test his son also. Okay. Courage, father said, courage is everything. But Swami said, no. Courage is not important. Only strength and age are very important, like that he said. But now his father is going to prove his son's capacity or son's courage. So that reason to till now that boy, 7th standard boy, I think 7th standard boy, a second stage boy, he was going to sleep his, always he was going to sleep his grandma, and he was not, now according to his father, he was growing up children, it means child. He was growing up, but today also, at present also, he was going to sleep his grandma. So how he has to show his courage? It is not possible. So that reason I wanted to give something to prove his courage. So that reason he was going to give some challenge to him. But before that it became a challenge and later on it became a command. ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So already in previous lesson I told you everything. Now so just we resume where did we stop. Okay. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on the lap. Swami rose silently and tiptoed to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want to hear a story?" Swami made wild gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. Already you learnt Swami has given a challenge to sleep alone in his office room. His father has given a challenge to sleep alone in his office room. But Swami also he made many things for escape from that. But his father was very strong. No. He asked many questions. No, today or tomorrow or day after tomorrow, like that many questions he has given to his father. Father said, today onwards you have to sleep alone to prove your courage. But Swami said, Daddy,
Not today, tomorrow onwards, day after tomorrow onwards, next week onwards. It means he is going to escape from his questions, ask his commanding or his challenging, but his father was very strong. He was committed person. Already what he thought he has to do. That's it. So that reason already he has given. You have to sleep today onwards. You have to sleep today night onwards. You have to sleep alone in his office room. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that reason. So Swami also confused because he was very afraid. ಇವನು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ till now he has been sleeping beside his granny. ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಗ್ಲೂಮಿಲಿ ಗೇಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್. ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ದ ಹಾಲ್. Swami rose silently and tiptoed his bed in the passage because grandma was sleeping in the passage. Always he was also going and sleeping. Every day this activity or routine work is going itself. But today Swami rose silently. Oh, father was reading a newspaper. He don't know anything. At the same time, I wanted to escape from this ವೇ. ಈ ಒಂದು ವೇಯಿಂದ, ಈ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ವೇಯಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಸ್ಲೋಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್. ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಬಾಯ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಬೆಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತದನಂತರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಟುಡೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಟುಡೇ he was going directly, was going and immediately he started to sleep. So that reason grandma asked, boy, are you already sleepy? Alla ninge nidde bandbidutta? And don't you want to hear a story? Don't you want to hear a story? Ninige story kelbeku anta ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ವಾಮಿ made wild gesticulations. ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದ ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರು, ಇಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಸಿ ಮೀ ಆರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋದು, ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ್ದ ಒಂದ್ಸರೆ ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಆವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಲೇಡಿ ಸಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಸೊ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ರೀ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ face. Immediately he slept there and blanket also was there. Immediately he take that and pull over on his face. It means covered his face. Granny said, don't cover your face. Are you really very sleepy? Hey Swami, don't cover your face. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ಕವರ್ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಡ ಕಣವ. ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೀಪಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. Swami leaned over and whispered, please, please, shut up granny. He whispered, ಒಳಗನೆ ಗುನುಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಸುತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುನುಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರಾನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿ ಉಳಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ.
And don't let anyone call me, even if the house is on fire. I don't sleep at once, perhaps I shall die. He turned over and curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. Immediately he slept and he started to snoring. Immediate ಮಲಗಿದಾನೆ. ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂಡರ್ ದಿ bracket or inside the bracket. Presently his father came and stood over him. Already he slept, his blanket over on his face also. Father came and stood over him. Swami, get up. Father already he was committed person. No. Today I wanted to show his courage. His courage means Swami's ಕರೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಧೈರ್ಯವನ್ನ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕಮಾಂಡರ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಮೊದಲ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿ ಅವನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ an apparition in the Swami semi darkness of the passage which was lit by a light from the hall. You know passage, it was a passage or it is a passage. ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಹಿ ಪುಟ್ ಆರು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಹಿ ಸೆಡ್. ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದೇಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ apparition. ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆವಿಲ್. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೋಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವದ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೆವಿಲ್ ಥರ, ಭೂತ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅಪಾರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಒಂದು ಡೆವಿಲ್ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ. which was lit by a cone of light from the hall. Swami stirred and groaned as if in sleep. Swami, he was pretending himself. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. he did not sleep. ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಮಲಗಿಲ್ಲ. just he was sleeping. just he was pretending as like a sleeping. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಲಗಿದವ್ರ ಥರ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಎದಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಟೆಡ್. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಪಾಪ, ಮಲಗಿದಾನಲ್ವೋ. ವೈ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್? ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬೆಡ್. ಅವಳು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ವೈ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್? ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡ್ ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್. 2 times he said he did not sleep, he did not get up. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ he said ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜೋರಾಗಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎದಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬೈದ. ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್, ಎದ್ದ. ಫಾದರ್ ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್, took it under his arm and said, come with me. Swami looked at Granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. On the way, he threw a look of appeal at his mother and she said, ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿ ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ಆ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ, ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್, ಎತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸ್ವಾಮಿ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ he has to see, or he looked at Granny, he looked at his mother. ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೈರ್, ಅವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ದ and hesitated for a moment and followed his father into the office room. Then he followed his father. ಅವನ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೊರಟ. On the way he threw a look of appeal in his mother and she said, why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think. Mother, because mother love is great love in the world. ಆ ಮಗು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನನ್ನೇ ಕಲಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರು ಇದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ತು, ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಹಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಫಾದರ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲಂಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್. ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಗತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಫಾದರ್, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲೆಡೆಡ್. ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಹಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅವನ ಒಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಹಿಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್. ನೋ 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 ನೋ, ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡಸ್ಟಿ, ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೇಡು ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಡಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮಿ ಅಲೋನ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್, ಲಿಟಲ್ ಫೆಲೋ, ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್. ನೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾರೋ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ವಲ್ಲಿ, ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಗದ್ರಿದ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್? ಅಗೇನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್? ಬರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಉರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಲಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, ನೋ ನೋ ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಡೋಂಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀನು ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಕರೇಜ್. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. You are asking these questions. These questions are not good questions. ಇವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಡೋಂಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಥರದವನ್ನ ಕಲಿಬೇಡ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಕಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಕಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿತು ನೀನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Will you at least leave the door open? Daddy, at least will you leave the door open? ಈ ಒಂದು ಡೋರನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡೋರನ್ನಾದರೂ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಸೈಡ್ ಅಟ್ ನೈಟ್. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಓಕೆ
ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೋರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ಮಲ್ಕೋ. ಬಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಸೊ ಅಟ್ ನೈಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಡೋಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಆರ್ ವೋಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಮಿ felt cut off from humanity. He was pained and angry. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger story. He wished that the tiger had not spared the boy who didn't appear to be a boy after all, but a monster. Now he got pained. He was getting pain. ಅಯ್ಯೋ, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. How can I sleep alone? How can I sleep? ಹೇಗೆ ಮಲಗಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಫ್ರೈಡ್. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲಗಲಿ? ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಥಾಟ್ಸ್. ಅವನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಪೇನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಹಿ ಸಾ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಚರ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಹಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ಹೆಂಗೆ? ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಅಪ್ಪಗೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೂಯಲ್, ನೋಡಿ ಕ್ರೂರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೇಚರು ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಹಿ ಹೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಹೂ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೈಕೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಿಶ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಡಿಡಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬಾಯ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ಅ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಆ ಮಗು ಅವನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಟೈಗರ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ಆ ಹುಡುಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇವ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ನಾವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಡೀಪೆಂಡ್. ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಡೀಪೆಂಡ್, ಯು ನೋ. ಆಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10 o'clock, 10:30, 11 o'clock, 11:30, 12 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವಾಸ್ ಡೀಪ್. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಯಾವಾಗ ನೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು, ಜನರಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಯಾವಾಗ ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೋ, ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಂದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಟಿಕ್ 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 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆನಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಲ್ಲ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆದರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ,
ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ ನೈಟ್ ವಾಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆದರಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಕಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ಡೆವಿಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ಯಾವತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಡೆವಿಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ನೆನಪಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಯ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತಂತೆ ಆ ಥರದ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ದೇವದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್, ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಲೋನ್, ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. How often his chum Mani had seen the devil in the banyan tree at a street end. Now he was remembering the story one by one. ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. His chum Mani had seen the devil. ಅವನದೇ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಡೇ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he had a story, he had heard a story, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ. ಚುಮ್ಮಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, he had seen a devil in the banyan tree. ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ. And street and what about poor ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ's father? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. One day, Muniswami's father, Muniswami, one of his friends, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು. his father late night he was returning to home from the river edge. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ನದಿಯ ದಡದಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಡೆವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಚೀಕ್. ಅವನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಹಿ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅವನು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಬಾಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು, ದೇವ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಪೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್ ವೆನ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅಗೇನ್ ಹಿ ಪೇಯ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. Generally we are at home. ಈ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮರಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮರಗಳು ಅಲಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮರ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಶಾಡೋ ಅವರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Though the stillness, all kinds of noises reached his ears, the ticking of clock, ನೋಡಿ at night, some of the sounds also putting on his ear. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. he was listening some sounds. ಕೆಲವು ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ, ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡೇ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಮರ ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬೇಗ್ ನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು, ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೌಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ he expected the devils to come up to carry him away. And every time also he was thinking himself, or he is thinking himself, a devil will come up and carry up me, ನನ್ನನ್ನು ದೆವ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. There was the instance said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು. ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇವನೊಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ, ದ 4th ಕ್ಲಾಸ್. ಇವನು ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ 4th ಕ್ಲಾಸ್, ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಇವನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನನ್ನು, ಹೂ ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್, ದಟ್ ಬಾಯ್, ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣೆಯಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅ ಡೆವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ಅ ಗೋಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗೋಸ್ಟ್ ಟು ಸಿಯಾಮ್ ಆರ್ ನೇಪಾಳ್. ಅವನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಯಾಮ್ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಅವನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಟುಡೇ till now we have studied, just we have to, when we are going to listen this story, ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, by watching a video, ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, you have to keep in front of you a text book, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನನ್ನು ಕೇಳಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಿಸನಿಂಗು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.